Hello friends. So today we are going to talk about vaccines. So यो भ्याक्सिन को बारेमा र सर्टली इम्युनिटी को बारेमा जानकारी लिसकेपछि त्यसको टाइप्स क्लासिफिकेसन अनि यो नेचुरल एन्ड एक्वायर्ड इम्युनिटी को बारेमा सर्ट इन्फर्मेसन लिसकेपछि हामीले नेक्स्ट भिडियोमा हाम्रो नेपालको लेटेस्ट इम्युनाइजेसन शेड्युल को बारेमा पनि इन्फर्मेसन राख्ने छौं. But first let's talk about vaccines. So what are vaccines actually? So vaccines are the preparation of killed living microorganism which produces immunity when administered into the body. So definition बडै क्लियर छ कि भ्याक्सिन भनेको के हो. यो चाहिँ युजुअली लिक्विड केमिकल हुन्छ which contains the living either or killed or microorganism जसले चाहिँ हाम्रो बडीमा इन्जेक्ट गरेपछि हामीले यो एन्टिजेन इन्जेक्ट गर्छौं र अब हाम्रो बडीमा चाहिँ इम्युनिटी प्रोड्युस हुनु भनेको एन्टिबडीज प्रोड्युस हुनु अगेन्स्ट दैट आवर डिफेन्स सिस्टम becomes active against what we administered. So that is called vaccines and that process is called vaccination. So यहाँनिर इम्युनिटी को बारेमा सर्ट इन्फर्मेसन राख्दाखेरि इम्युनिटी भनेको के हो त. So immunity is the ability of a person to fight against any disease causing pathogens, right? It is the resistance. हाम्रो बडीले रेसिस्टेन्स देखाउँछ कुनै पनि पैथोजन को अगेंस्ट मा इन्फेक्शन को अगेंस्ट मा. सो दैट इज इम्युनिटी which can be natural and acquired. Natural यानी कि present in our body since our birth. जन्म हुने बित्तिकै हाम्रो बडीमा प्रेजेन्ट हुनु भनेको. So that is called natural immunity. And त्यसैगरी we have another one which is acquired. Acquired यानी कि of course after the birth. So हामी जन्मेपछि हाम्रो बडीले कि त एक्टिभली अक्वायर गर्छ कि त प्यासिभली अक्वायर द इम्युनिटी. सो एक्टिभ र प्यासिभ एक्टिभली अक्वायर गर्दाखेरि यदि नेचुरली भइराछ भनेपछि दैट इज ड्यू टु द क्लिनिकल एन्ड सब क्लिनिकल डिजिजेस क्लिनिकल एन्ड सब क्लिनिकल इन्फेक्सन्स मा चाहिँ हाम्रो. So we acquire in that way naturally चाहिँ हाम्रो बडीले हाम्रो डिफेन्स सिस्टमले चाहिँ एन्टिबडीज क्रिएट गर्छ अनि that makes us immune against the infection which is active. यानी कि हाम्रो इम्युन सिस्टम हाम्रो डिफेन्स सिस्टम एक्टिभ थियो. Then we have acquired but artificial and that is usually vaccines. So हाम्रो vaccines केमा पर्छ त. Acquired immunity under the active immunity through the artificial mechanism भनौं न. artificially हामीले प्रिपेयर गर्छौं भ्याक्सिनलाई and then we inject in our body. So that is artificial. Then after we have passively natural, that is antibodies from mother, transplacental or vertical जुन ट्रान्समिसन हुन्छ नि एन्टिबडीज को पनि जब ड्युरिङ बर्थ अब अथवा फिटस बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ. सो that immunity is called as natural passive acquired immunity. And then we have immunoglobulins if is injected directly, so that becomes the artificial passive acquired immunity. So this is very brief about the immunity. Now let's move on कि अब what are the types of vaccines. What are the types of vaccines which play a very important role in our life. HL vaccines we can see अझै पनि कोभिड को प्रोपर भ्याक्सिन बन्न सकेको छैन अथवा भ्याक्सिन को डबल डोज लगाइसकेकोमा पनि कोभिड इज अगेन रिकरिङ एन्ड आई डोन्ट नो त्यो के भइराछ त्यो अझै पनि प्रोपर रिसर्च भइसकेको छैन. And I tried to search but there was no any like relevant and prominent information about this. Anyways, that's a whole of a different topic to learn about. We have types of vaccine. First of all we have killed vaccine. So these vaccines are prepared by killing the pathogenic organism, by killing the pathogenic organisms by heat or UV rays or alcohol or formalin or phenol. And example under this vaccine can be typhoid vaccine, cholera vaccine, typhoid or cholera vaccine
We will just give a very short information about these types, because if we go into detail it is a very whole of a different topic. So toxoids मा चाहिँ के हुने भयो त, these vaccines are prepared by destroying the toxic property of the toxins produced by organism, यानी कि त्यो टक्सिन बाट बन्छ माइक्रो अर्गानिजम को, तर यसको टक्सिक प्रोपर्टी लाई डिस्ट्रोय गरेर. सो दैट इज कॉल्ड टक्सोइड्स, बट इट रिटेन्स इट्स एंटीजेनिक प्रोपर्टी, यसको एंटीजेनिक प्रोपर्टी चाहिँ रिटेन हुन्छ. सो इन दैट वी हैव वेरी फेमस एग्जांपल अफ टेटानस, that is tetanus toxoid and diphtheria toxin, that is anti-diphtheria toxin is given to us to prevent. We will study about these in immunization schedule as well. So immunization schedule मा चाहिँ हामीले यसको बारेमा अझै डिटेल. So now next we have attenuated living vaccine. We have attenuated living vaccines in which the pathogen is made weakened. पैथोजेन लाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ कमजोर बनाउँछौं, नन भाइरुलेन्ट बनाउँछौं. We make pathogens non virulent, and that is यसको एक्जाम्पल मा चाहिँ we can say oral polio vaccine भयो, like BCG vaccine भयो, right? त्यसपछि mumps, measles, rubella, these are the एटिन्युएटेड लिभिङ भ्याक्सिन. र यसको खासियत एउटा फाइदा के हो भनेपछि चाहिँ कि इट प्रोभाइड्स अस एक्टिभ लिभिङ इम्युनिटी, के एकदम एक्टिभ लाइफ लङ इम्युनिटी नै दिन्छ यसले चाहिँ एटिन्युएटेड भ्याक्सिनले चाहिँ, बिकज भाइरुलेन्ट फ्याक्टर हामीले रिड्युस गरेका छौँ तर हामीले लिभिङ भ्याक्सिन यानी कि लिभिङ माइक्रो अर्गानिजम नै दिइरहेका हुन्छौँ. द्याट्स वाइ नाउ वी हेभ एन्टिबडिज एज भ्याक्सिन. हामीले चाहिँ डाइरेक्टली के गर्छौँ भनेपछि यो आर्टिफिसियलको प्यासिभको आर्टिफिसियल प्यासिभ इम्युनिटीमा पर्ने भयो यो. सो एन्टिबडिज एज अ भ्याक्सिन, सेरम इज युज्ड आफ्टर अ पर्सन और एनिमल हेज बिन एक्सपोज टु इन्फेक्सन. जस्तै अस्ति हामीले कोभिडमा पनि प्लाज्मा थेरापी पढिरहेको थियौँ. त्यो प्लाज्मा भनेको यो एन्टिबडी नै दिन खोजिरहेको थियो, द एन्टिबडिज फ्रम दोज हु वेयर क्योर्ड आफ्टर द इन्फेक्सन. सो दिज अब यसमा पनि अब एन्टी टिटानस हुन्छन्, एन्टी ऱ्याबिज हुन्छन्. सो इन दिज कन्डिसन्स वी क्यान गिभ दिस भ्याक्सिन्स डाइरेक्टली एज एन्टिबडिज. त्यसै गरी एन्टिजेन लाइक पोलिस्याकाराइड, यानी कि अब जस्तै इक्जाम्पल लिउँ न्युमोकोकाई भयो है, न्युमोकोकाईबाट चाहिँ जस्ट एउटा पोर्सन उसको पोलिस्याकाराइड निकालेर नै यसलाई अलिक फ्र्याक्सनेटेड भ्याक्सिन पनि भन्न मिल्छ. सो अरू इन्टरफेरेन्सबाट डाइरेक्टली इन्जेक्ट गरिदिने. सो एउटा अर्गानिजमबाट एउटा पार्ट निकालेर जसले चाहिँ हाम्रो बडीमा इम्युनिटी इन्ड्युस गर्न सक्छ हो त्यो दिनुलाई यहाँ एन्टिजेन लाइक अथवा यसलाई फ्र्याक्सनेटेड भ्याक्सिन भन्न मिल्यो. राइट नाउ लेट्स मुभ अहेड. वी हेभ क्लासिफाइड भ्याक्सिन एज इन्टु थर्ड जेनेरेसन, अप टु थर्ड जेनेरेसन, फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड एन्ड थर्ड जेनेरेसन. फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन्स भनेको के हो त? भ्याक्सिन्स प्रोड्युस्ड बाई कन्भेन्सनल मेथड्स, by using whole microorganism. Let's say conventional method using whole microorganism, and then after they have some drawbacks. जुन चाहिँ पछितिर अब होल माइक्रोअर्गानिजम युज गरिरहेछौँ भनेपछि दे हेभ ड्रब्याक कि पछितिर अब यसले साइड इफेक्ट पनि देखाउन सक्छ है. द्याट्स वाइ अब हामीले जेनेटिक इन्जिनियरिङ गरेर अथवा रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी, जेनेटिक इन्जिनियरिङ अथवा रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी युज गरेर भ्याक्सिनहरू प्रोड्युस गर्न थाल्यौँ. एन्ड द्याट कम्स अन्डर द सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन. अब यसको दिस इज भेरी सिम्पलर, प्योर एन्ड सेफ एज वेल. र यसको इक्जाम्पलमा वी क्यान टेक एज अ हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन which is a very first commercial vaccine, right? So hepatitis B vaccine is the second generation vaccine. Then again we have third generation vaccines which are prepared artificially, and these are the vaccines prepared under artificial condition are known as the third generation vaccine. And these vaccines have the advantage of being pure, very pure and highly effective.
highly effective. So example चाहिँ vaccines developed against the diphtheria comes under this category. Now अझै पनि अब भ्याक्सिन्स बनाउनलाई एकदम धेरै नै अब तर्खर कसरत चलि नै रहन्छ दुनियाँभरमा. We have so many diseases still to be prevented through vaccines. Many researches are going on to prevent diseases through the vaccine. So let's get a short review कि हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ त. सो भ्याक्सिन्सको डेफिनेसन्स पढ्यौँ, टाइप्स, क्लासिफिकेसन, अनि त्यसपछि इम्युनिटीको बारेमा हामीहरूले जस्ट सर्ट जानकारी लियौँ. इम्युनिटी इज इट्सेल्फ अ भेरी बिग टपिक. यसको बारेमा अझै डिटेल डिस्कसन हामीले फर्दर कुनै भिडियोमा अफकोर्स गर्ने नै छौँ. नाउ अब एउटा अझै अलिकति सर्टमा चाहिँ मैले यसको मेकानिजमको बारेमा कुरा गर्न खोजेँ है. त मेकानिजम चाहिँ कसरी हुन्छ त, बडी भ्याक्सिनेट कसरी हुन्छ त. सो वी हेभ लाइक भ्याक्सिनेसन इज टर्म डेराइभ, लाइक इट इज अ टर्म डेराइभ फ्रम द ल्याटिन वर्ड भ्याका विच मिन्स काउ, जुन चाहिँ हामीले भन्यौँ नि अघि एडवर्ड जेनरले बनाउँदाखेरि काउ पक्स इन्जेक्ट गरेको थियो आफ्नो मिल्क मेडमा, र त्यो मिल्क मेडमा इन्जेक्ट गरेपछि चाहिँ पहिला उसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्यो मिल्क मेडमा काउ पक्स अलरेडी थियो. देन आफ्टर हि एक्सट्र्याक्टेड, देन हि स्टार्टेड लाइक इन्जेक्टिङ इट इन्टु पिपल, र त्यो काउ पक्सले चाहिँ स्मल पक्स जस्तो इन्फेक्सन हुन दिएन. सो त्यसरी चाहिँ भ्याका वर्डबाट काउबाट यो भ्याक्सिन बनेको. यसको मेकानिजम चाहिँ के हो भनेपछि लाइक एकदमै अब बडीलाई हामीले दिइरहेछौँ माइक्रो अर्ग्यानिजम जसको भाइरुलेन्ट कम छ, अथवा टक्सिन्स दिइरहेछौँ, अथवा एटेन्युएटिङ लाइभ माइक्रो अर्ग्यानिजम नै हामीले दिइरहेछौँ जसको चाहिँ एकदम टक्सिजेनिसिटी अथवा भाइरुलेन्स एकदमै कम छ. र अब यसले गएपछि हाम्रो बडीमा हाम्रो प्लाज्मा सेल्सले चाहिँ यो सब गएपछि यो एन्टिजेनको काम गरेर बडीको डिफेन्स सिस्टमलाई एक्टिभेट गरेर प्लाज्मा सेल्सबाट एन्टिबडी रिलिज गराउँछ. सो यो एन्टिबडी अब एकचोटि रिलिज भइसकेपछि पछि फेरि अब कुनै इन्फेक्सन आउँदाखेरि हाम्रो बडीमा प्लाज्मा सेल्स चाहिँ एन्टिबडी रिलिज गर्दै मेमोरी सेल्समा पनि कन्भर्ट गरेर यसको मेमोरी चाहिँ यसले राखिरहेको हुन्छ. र पछि इनकेस अब त्यो भ्याक्सिन फेरि मतलब त्यो एन्टिजेन त्यो माइक्रो अर्ग्यानिजम यदि फेरि अट्याक आएछ भने हाम्रो बडीले त्यसको अगेन्स्ट चाहिँ एकदम प्रोमिनेन्ट र एकदम एक्सन लिन्छ. And that prevents us from the dreadful infection, and in this way infection is prevented through the vaccination. So this much for today. See you again. If anything, any queries, please comment below. Thank you. See you again. Bye bye.